شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے، اسے آگ نہ سمجھو کود پڑو گلزار تم اس کو پاؤ گے، اسے آگ نہ سمجھو کود پڑو گلزار تم اس کو پاؤ گے، کیوں جل مرتے ہیں شمع پر یہ پوچھ ذرا پروانوں سے، کیوں جل مرتے ہیں شمع پر یہ پوچھ ذرا پروانوں سے، میرے خون کے چھینٹے تم پاؤ بکھری ہوئی جن راہوں پر، میرے خون کے چھینٹے تم پاؤ بکھرے ہوئے جن راہوں پر، رکنا نہ کبھی ان جگہوں پر بڑھ جانا انہیں ویرانوں سے، رکنا نہ کبھی ان جگہوں پر بڑھ جانا انہیں ویرانوں سے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے۔ الرحمن الرحیم، آج ہی ٹوکیو میں انڈین ایمبیسی کے آگے جو ہے ایک احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہ پاکستانی کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ جو ہے کمیونٹی اکٹھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ، اور یہاں یہ جو 5 اگست کو انڈیا نے جو پاکستان کے اوپر جو وہ پاکستان کے حصہ کشمیر کے اوپر جو وہ کیا، ان کو قید کر لیا اور ان کے اوپر وہ اس کو کیا کہتے ہیں کرنٹین کر دیا، ان کو جو ہے وہ وہاں روک دیا، کوئی بندہ جا نہیں سکتا، یہ نہیں کر سکتا، تو اس معاملے کو جو ہے اٹھانے کے لیے گورنمنٹ آف جاپان کی طرف جو ہے اجازت لے کے ایمبیسی کے آگے آیا جاتا ہے، اور یہاں ایک پرامن احتجاج پر ریکارڈ کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی یہاں ساتھ ان کی جو ہے کے جی پولیس جو ہوتی ہے وہ اپنے سول کپڑوں میں ہوتی ہے، وہ پورا واچ کرتی ہے کہ کون وائلیشن کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3:30 بجے کا ٹائم ہے، اور وہاں جا رہے ہیں، پیچھے سے یہ کے جی والے بھی آ رہے ہیں، اور آج ہم طاہر محمود صاحب کو بھی لے کر آئے ہیں۔ 5 اگست کو 2019 کو بھارتی حکومت نے کشمیر کی جو اصل صورتحال اس کو تبدیل کیا تھا۔ ہم جو ہے 5 اگست کو آج بھارتی سرکار سامنے آئے ہوئے ہیں۔ مودی سرکار نے جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ کشمیری کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس لیے آج جو ہے ہم 5 اگست کو یہاں آئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ قرارداد دیں گے
کہ 2019 کو جو بھارت نے کشمیر کی اصلی صورتحال کو تبدیل کیا تھا اسے واپس لایا جائے. آج یہاں پہ کمیٹی جی آج ہم کشمیر کی آزادی کے لیے یہاں پر سب اکٹھے ہوئے ہیں. تو جیسے کہ ہمارے سینئرز نے کہا کہ وہاں پر جو بچوں پر عورتوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں, جو عورتوں کا حق ادا نہیں کیا جا رہا, ہر انسان کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے. تو ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ان کو ان کا حق دیا جائے. انسانیت کی تذلیل ہے جو وہاں پر کی جا رہی ہے. تو ہم یہ چیز کا احتجاج کے لیے کھڑے ہیں کہ ان کے جو مظالم ہیں ان پہ وہ ہٹائے جائیں اور ان کو اپنی زندگی اچھے طریقے سے جینے کی ترغیب دیں. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم یہاں انڈیا ایمبیسی سب جمع ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہر نے بھی کہا ہے کہ ہمیں تقریباً 10 سال عرصے سے یہاں ہر سال ہم یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جو پاکستانی اور کشمیری بھائی جاپان میں ٹوکیو میں انڈیا ایمبیسی کے سامنے اکٹھے ہوتے ہیں, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق دیا جائے. جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے. تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ ظلم کبھی بھی نہیں دیر تک چلتا, اور ہم خدا سے پر امید ہیں کہ وہ دن ضرور اور جلدی آئے گا جب کشمیر ہمارے بھائی اپنی آزادانہ زندگی گزاریں گے اور بھارت ظالم سے نجات لیں گے. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. زندہ باد. یہ ہمارے ایک اور مہمان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, میرے ہم پیشہ بھی ایڈوکیٹ ہیں. میری ان سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جیت کر آپ سارے بھی گزارش دیجیے. السلام علیکم to all of you. I'm Tahir Mahmood from Pakistan. It is universally and historically acknowledged fact that Kashmir is an independent state. They signed a pact with Pakistan, and it is universally acknowledged according to UN resolution that Kashmir is a disputed area, and its status was changed on 5 August 2019. The Indian forces brutally killed the innocent children and women of Kashmir, and we are here to protest against the brutality, the shameful act of Indian Army in Kashmir, and we request to UNO and different peaceful nations, please come and join us in this peaceful act and in this humanity, in the act of humanity. Please protect the basic and fundamental rights of the Kashmiri people, Kashmiri women, Kashmiri children. Thank you very much. کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. 1947 سے لے کے 75 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. کشمیر کے اندر بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کا ظلم و ستم ڈھا رہی ہے. میں ہر سال کے 3 دفعہ یہاں انڈین ایمبیسی کے سامنے آتا ہوں. یہاں پہ آ کے یہ قرارداد ان کو جمع کرواتا ہوں کہ جب تک ہمارے جسم کے اندر ایک بھی آخری خون کا قطرہ باقی ہے, جب تک ایک بھی کشمیری جاپان میں زندہ ہے, جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے, ہم ہر سال 5 فروری کو, 5 اگست کو, 27 اکتوبر کو یہاں پہ انڈین ایمبیسی کے سامنے آتے رہیں گے اور اپنا انصاف مانگتے رہیں گے, اپنے حقوق مانگتے رہیں گے. میں پاکستان کمیٹی کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ جب بھی ہماری بات ہوتی ہے, کشمیر کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ سردی کا دن ہو, چاہے گرمی کا دن ہو, چاہے وہ جو برتی موسم ہو, ہمیشہ پاکستان کمیونٹی نے ہمارا ساتھ دیا ہے. میں بھارتی سفارت خانے کے توسط سے مودی سرکار کو یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم مت ڈھاؤ. کشمیر میں جو کشمیریوں کی اکثریت ہے اس نے اقلیت کو تم نہیں بدل سکتے, کبھی نہیں بدل سکتے, کیونکہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا پاکستان. مودی سرکار سے لے کے 1947 سے لے کے اب تک جو بھی ہندوستان کے حکمران آئے ہیں انہوں نے بھارتی فوج کے ذریعے کشمیر کے عوام کو دبانے کی کوشش کی, کشمیر کے عوام کے حقوق کو دبانے کی کوشش کی, لیکن کبھی نہیں جھکیں گے. نہ ہم جھکے ہیں, نہ ہم ڈرے ہیں.
हम खून के आखिरी कतरे तक आजादी मांगते रहेंगे, आजादी मांगते रहेंगे, आजादी मांगते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। मैं आज भारतीय स्वार्थ खाने को यह कह रहा हूँ कि हम कश्मीर के मुकदमे के लिए जापान में हर जगह पर जाकर तुम्हें बेनकाब करते रहेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह तुम्हारी बेशर्मी को बेनकाब करते रहेंगे। कब तक तुम जो है मकबूजा कश्मीर में कश्मीर के मजलूम आवाम पर, कश्मीर के मजलूम बेटियों पर, कश्मीर के मजलूम बच्चों पर, कश्मीर के मजलूम बुजुर्गों पर जुल्म बहाते रहोगे? कब तक तुम कश्मीर की पहाड़ों पर खून बहाते रहोगे? ये कभी नहीं होगा। हम भारतीय फौज के जुल्म को रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और हम मुस्तरद करते रहेंगे। इसी बात के साथ अगर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान। अमन जो है कोशिश जारी है। ये अपना एक प्रोटेक्ट होता है, अपना एक एहतजाज होता है जो रिकॉर्ड आपने करवाना होता है और आपको बताना होता है गवर्नमेंट को, जापान गवर्नमेंट को और इंडिया की गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ कुछ है प्रॉब्लम। और ये अच्छी भली रिपोर्ट बन के जाती है और बहुत बड़ी रिपोर्ट बन के जाती है कि भाई यहाँ जो है ऐसा न करो और कश्मीर के ऊपर जो तुम लोग जुल्म कर रहे हो वो उसको जो है ये सारा जो है ये रिपोर्ट जाती है और ये जानी चाहिए और हर साल जाती है, ठीक है ना। ये नहीं होता कि भाई इसका फायदा कुछ नहीं है, इसका फायदा बहुत कुछ होता है। इतनी पुलिस अगर खड़ी है और अंदर से वो छतों पे चढ़ के वीडियोस बना रहे हैं और जालियों में खड़े होके अपनी अपनी वो बना रहे हैं, तो बनाना चाहिए उनको भी, ताकि ये फिर अपना रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे वहाँ कि भाई यार ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो थोड़ा सा पता लगना चाहिए। बाकी ये माशाल्लाह जापान की जो पुलिस है बहुत अच्छी और पुरअमन और बड़ा अच्छा जो है ना ये हमें प्रोटेक्ट करती है और रूल फॉलो करवाती है, बड़ी अच्छी बात है। और बहुत ही कोऑपरेटिव सिस्टम है इनका भाई, और हमें उनके रूल फॉलो भी करने चाहिए और करते रहते हैं, ठीक है। तो इनके दरवाजे के आगे, गेट के आगे जो है वो हम लोग वो अपना एहतजाजी मुरासला जो है वो रख देते होते हैं। ये इंडियन एम्बेसी है, ये इसका झंडा है और ये सामने अंदर जो है वो अवाम मौजूद है। अभी हम बिल्कुल इंडियन एम्बेसी के जो दरवाजे के आगे बिल्कुल हम ये लेटर रखेंगे और ये लेटर जाएगा, इंडिया जाएगा, पहुंचेगा और जाके वो बताएंगे कि जी ए करके गए ने, तो फिर ये एक तहरीक थोड़ा सा जिंदा रहती है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह कोई वक्त आएगा कि जब ये शहीदों का खून रंग लाएगा, ठीक है। इतनी बड़ी तादाद माशाल्लाह। और ये रिपब्लिकन एम्बेसी ऑफ इंडिया जो है ये है, इसके अंदर ये लोग खड़े हैं। मेरी सुधर है, यहाँ पे हम जो है ये लेटर जमा कराएंगे। एक भाई जो है ना अपना क्या नाम है ये है इंडियन एम्बेसी में जो ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ग्रुप तस्वीर ला सब दोस्तों आप आए सब आए भाई, आप तस्वीर बनाए ग्रुप सब आप पीछे से बनाओ। सेल्फी बनाना चाह रहे बना ले आप। मेरा ये कैमरा चल रहा है लाइव, आप बनाए जी। आप भी तस्वीर बना के आप भी आ जाना, कैमरा अपना दें उनको, कैमरा बात करके आप भी आ जाए, आ जाए बात आप भी आके कैमरा को दे दें। ये जी एक मिनट जी, हाँ जी, ये जी यहाँ ये अंदर तो जोड़ने का तो कोई जो कहो इधर साइड पे खड़े, इधर और इधर ऐसे खड़े, सेंटर में छोड़ना है, तस्वीर बन जाएगी ना। वो तो ना उसको जाली के अंदर लगा दो। चलो सीधे खड़े 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 हो जाए, यहाँ लगा दो। पैर मारना पड़ेगा, वही इजीली आपको फोटो पास, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? पैर क्यों मारोगे? इंसान नहीं हो आप क्या? इंसान हूँ इसलिए पैर मारो।
गधा मारता है गधा। आप बेच रहे हो सेना को? आपको भी देंगे, आपको भी देंगे। जरूरत नहीं है कीजिए, आपको जो करना है निकले। यार आप तो बहुत भरे पड़े हैं लगता है। ओके भाई, खुश रहे। थैंक यू वेरी मच। जो कुछ खुश रहे। हमारा काम है पुरअमन प्रोटेक्ट करना, आपका काम है आगे बताना। और ये देख लें जी, सारे खड़े और कुछ तलक कलामी जो है, कुछ जुमलों का तबादला चल रहा है। और आपको खामोश रहे ना। बातें करनी आती है, हमें नहीं बातें आती। सिंह साहब खड़े हैं बहुत। और तो ये भाई जब से जो है ना ऊपर चढ़ के वो वीडियो बना रहे थे। उनका काम ही नहीं बनता यार, हम जाएंगे अपनी मस्जिद में। नहीं आप नहीं आएंगे। चल आ जा जाए ना हम लोग। ओके चलो सरदार जी यार बंदे समझाओ। हो सकता थोड़ी जबान जी समझ नहीं तो अमन की बात करो, अमन की आशा। ऐसे जी वो जुमले जो हैं कसे जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी वो इंडियन एम्बेसी का एक बंदा जो है वो थोड़ा सा लैंग्वेज गलत से यूज कर रहा था, तो उसको फिर थोड़ा सा जवाब दिया गया है, तो वो चुप करके ऐसे करके वो खड़ा हो गया। तो ये होता है, इतना था मिर्च मसाला चलता है। और पुलिस ना होती तो फेंट देना था। खालसा ऐसी तैसी उसको कहा, मैंने कहा पुलिस ना होती तो फेंट देना था भाई। उसको पता है वो इसलिए बाहर आया कि पुलिस है, तो पुलिस जो है ना मुझे बचा लेगी। अदरवाइज इनकी हिम्मत जरूरत नहीं है। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हम इस्ताल में आए ना। हम हमेशा पुरअमन जो है वो एहतजाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। करते रहेंगे हाँ जी, कश्मीर के आजाद होने तक जो कश्मीर के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तान के मुसलमानों ने कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियां रहेगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। तो ये थे जी कारी अली हसन साहब और ये शाहिद मजीद साहब, और माशाल्लाह जो है इस तरीके से ये बात कर रहे थे शहजाद पहलम साहब ने। तो थोड़ा सी गलत कलामी हुई, तो लेकिन ये पहले कभी कभी बोतलें भी चल जाती थी, लेकिन उसके ऊपर जुर्माने शुर्माने भी होते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने आऊंगा। और ये इसकी वीडियो की जो है मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आपको यूट्यूब का चैनल जो है ना, वो मेहमान सराय का यूट्यूब चैनल जो है, मेहमान सराय जापान के नाम से, उस पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ताहिर भाई आए हुए थे हमारे पहली दफा टोक्यो में, तो इनको आज इंडिया एम्बेसी यहाँ लेकर आए हैं, वो दिखाया इनको। तो ये माशाल्लाह जो है ना एक जज्बा और वो कायम रहना चाहिए। ठीक है ताहिर महमूद? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम हुआ है हमारे भाई ने, और ये जी माशाल्लाह ये हमारे कैसे पाकिस्तान से अल्लाह ताला इनको खैरियत से लेके जाए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आएंगे दोनों भाइयों के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।